dương từng ọc nia cứ cầm bông tại chưa lơ pre đồ miềnประจุรูdương từng ọc nia mình men chia nẹt tại chưa lơ pre tại sập tê hỏi dương từng ọc nia cứ chia nẹt tại chưa lơ pre đồ miền ông nát mình men chia nẹt tại chưa lơ pre tại ấp ông nát ạ sập tiệp vừa ấy mình cam lòi con đào prong ngày nay trong phong nom pre bẩn tu đòi lực thực chất đòi phục mai bong pôn từng ngọc niaในขนม pre กุมปีมาไทยจุ่มปุกมาให้ปรับใบคอตีปรำต่อคอตีปรำมุ้ยหมกจุ่มเรียบจูดอกphục maiบองปนดอกเนียดอกใบเอา pre บรรทุระบอบปรองในngàyนี้ดอลเลยคดีอมน้อดอลเลยคดีสังคมดอกphục maiบองปนดอกเนียในขนมกาดาวตามองพระเยซูคริสต์จีบต่อตีนจำจังไอ้phục maiบองปนบันอ่านจมูกชมในขนมคอปรำมุ้ยจมูกนี้ดอยประกาศไอ้ลือจมูกนี้มันดองตีดชมสมรบจูนมุ้ยปีใบตายตรงมันคงในตีนิเตทบัดตรงเมียนประชนรัวหลังวิหายโดยจีตรงบานเมียนบรรทุตกโจลหมกเมือกันลายแต่ตรงบานตุ่มจออาเมนสมบัติสมรุมจัดติธานจมูกชมตะใบส้มประปปีปรองส้มกำลังปีปรองส้มปรัชญาปีปรองหนึ่งส้มการดักนอมปีประมิญบริสุทธิ์มุนไปได้ยืนสตับพระบรรทุดอรูดอลึกตึกเช็ดระบบปรองในแค่นี้ไม่ได้ยังชมอคุณดาวปรองยังชมส้มสสารการดาวปรองไฟเสรงเรื่องดาวปรองดาวปรองคือจีเปรดอกปัตแต่มุยปรองคือจีปรองสังครูหายปรองคือจีเปรดดอมินประจุกงในไม่ได้ยังชมอคุณดาวปรองสำหรับกลุ่มเตียงประโปประกุนสิกเดสลันดาวปรองในจีเปรดตรงดอลสำหรับคนต่างออกนี้ปรองไม่ใช่อคุณดาวปรองสำหรับสิกเดสังครูดาวปรองโดยจีเปรดบานเลี้ยจอลในก็ทันสู้หายยิ่งหมกยกในไซชิมนุในเรื่องพันในนี้ตามไปสุกุในเรื่องเชื่อการชุมนูอำเภอบาประบักคนต่างออกนี้หายเปรคุมปีบานปรับทับประองมันสุกุดระหดนุลายใบที่ไงกรอยมอกประองบานมีนประชิญรูปีสุกุดหลังวิ่งพองได้เพราะเงยในปีนี้ได้คนต่างออกนี้หนึ่งสตับในเปรบรรทุโดรูระบบประองทรงประองในชิเปรียบานกุ้งในชิมวยยึกชมหายสมบัติบุ๋มปิงยึกชมออกนี้ได้เปรวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปรวิญญาณบริสุทธิ์ในตรงบานช่วยได้ยึกชมนักนอมยึกชมก็โดยจิตพักสบายเอายึกชมต่างออกนี้บานโจลในเปรบรรทุระบบประองในที่ไงพองได้ปรองเอ้ยคนสมาธิฐานส้มไอเปรบรรทุระบบประองในที่ไงนี้บานปะปอจัดดอลคนต่างออกนี้ในที่ไงนี้ไอส้มไอเปรบรรทุระบบประองในที่ไงนี้บานเฟื่อการในขนมดวงจัดระบบคนต่างออกนี้ไอส้มไอเปรบรรทุระบบประองในที่ไงนี้บานเอาเยอะชมต่างออกนี้กันแต่เมียนสิกได้จุ่มเนื้อเรื่องมวลลางบนทางตีดในจมพูประองพองได้คนออกคนอประองครั้งนะคนสมสตับในเปรบรรทุดอรูระบบประองจมูกนี้ในปีนี้ขนมเปรนิมพระเยซูคริสต์อาเมนออกคนเราประองแค่นี้ชมหนึ่งนอมเปรบรรทุดอรูระบบประองมาชมริบจูนดอกปุกไม้บางปุดดอกนี้ในเมเรียนมวยดามีนจำนองจึงท้าบายซาพระเยซูคริสต์บานมีนประชนรูหลังวิ่งชมหนึ่งจับดามใบจองรุมเล็กดอกปุกไม้บางปุดต่างออกนี้การปีทั้งไงศกคือเจียดไงได้องพระเยซูคริสต์ได้เชียร์พระองค์ทรงครูระบบยึงตรงบานรงตุกได้พระองค์โดยชิเปรตรบานเกมืองี้ได้พระองค์โดยชิเปรตรบานเกวีหนึ่งรุมปอดได้พระองค์โดยชิเปรตรบานเกเจประมาทตรบานเกสตตึกหมดละพระองค์หายกรุบกาจังอ้อคือได้ซาตายพระองค์โดยชิเปรตรงสลันยึงหายพระองค์โดยชิเปรสกเจ็ดตัวโยกเอาไว้แต่งออกนูหมกจำปูตรงดาวใบเอาเยื่อแต่งออกนี้ตัวบานสิกได้สังครุของได้คือพระองค์โดยชิเปรบานเลี้ยประชุนระบอบพระองค์รองตกสุกุดในเลยเชื้อชางดาวใบจุ่มนูอมปือบาประบอบเยื่อแต่งออกนี้นี่คือจีเอาไว้ในบานการลางในไงศกหายโจเอาเยื่อแต่งออกนี้ตายรุมเล็กอมปีประกุนดอกจาตายพระองค์โดยชิเปรบานพดอลสำหรับเยื่อแต่งออกนี้เยื่อแต่งออกนี้คือจีมนุษย์ได้มีบาปหายอมเปอร์บาปนูไอนอมยืนตึงออกนี้เอาสลับหายคือเตยแกละตึงบังเพลิงสลับหายคือเตยแกละ
từ than ruộng đài chia còn lại đồ vết ni ở cõi trên này ai có phần tài đòi xa tay pre hartây rồi bỏ ong đôi chia pre trung sờ lanh đò nhom hai nâng phục mai bông bồn đọt nia cứ chia sẻ đây sờ lanh đồ sai họ trà chia sẻ đây sờ lanh đồ không mà hết mì đại bỏ ong đò sầm rạp dương hai chia sẻ đây sờ lanh đại min lạc khăn bỏ ong đôi chia pre bàn lẽ pre chân bỏ ong lên lời chia càng chùm nu ông bơ ba rồi bỏ dương từng ngọc nia hai phục mai bông bồn đọt nia ông priya sukri bỏ ong sô cốt nơi ngày sọc của bật mến có phần tàiក្រោយ 3 ថ្ងៃមកគឺព្រះអង្គដូចជាព្រះបានមានប្រជញ្ញរស់ពីសគត់ឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឯងដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាដើម្បីរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គដូចជាព្រះបានសគត់ហើយព្រះអង្គដូចជាព្រះបានមានប្រជញ្ញរស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនស្ងួនគ្នារបស់ព្រះអង្គកាន់តែដឹងច្បាស់និងកាន់តែជឿយ៉ាងច្បាស់ថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងជាព្រះដែលយើងកំពុងតែជឿជាព្រះដែលយើងកំពុងតែដើរតាមគឺព្រះអង្គដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលសុគតហើយសុគតរហូតនោះឡើយប្រសិនបើព្រះអង្គដែលជាព្រះសុគតនៅថ្ងៃសុក្រហើយព្រះអង្គអត់មានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញនោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេពីព្រោះដោយសារតែទ្រង់សុគតហើយអត់រស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអំណរមានសង្ឃឹមហើយដឹងយ៉ាងច្បាស់និងជឿយ៉ាងច្បាស់ហើយឲ្យមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចោះពីព្រោះដោយសារទ្រង់ជាព្រះដែលបានសុគតហើយទ្រង់មិនសុគតរហូតនោះឡើយគឺ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គបានមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី28នៅក្នុងខ5ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានអានអំបញ្ញមិញគឺនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនោះឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ5ព្រះគម្ពីរបានចែងថាតែទេវតានិយាយនឹងស្ត្រី2នាក់ថាកុំឲ្យភ័យឡើយត្បិតខ្ញុំដឹងហើយថានាងរកព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវឆ្កាងនេះគឺជាអ្វីដែលទេវតាបានប្រាប់ទៅដល់ស្ត្រី2នាក់ដែលនាងឈ្មោះថាម៉ារីមួយហើយនិងម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាមួយដែលនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនោះឯងគឺនាងបានដើរទៅឯផ្លូវរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់ស្រាប់តែទេវតា2នាក់បានលេចមកពួកនាងហើយបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកនាងថាកុំឲ្យភ័យឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ័យឡើយកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចឡើយពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជឿដល់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់កុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនភ័យថាខ្លាចធ្លាក់នរកនោះឡើយពីព្រោះព្រះរបស់យើងនឹងជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យបានសង្គ្រោះទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌នេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គដូចជាព្រះចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសូមកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចនោះឡើយហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលតែងតែគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខទី6ព្រះគម្ពីរនឹងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គដ៏ជាព្រះពិតជាបានមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅទីនេះគឺជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់យើងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ 100% ថាព្រះរបស់យើងពិតជាមានប្រជញ្ញគង់នៅពិតជាមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញពិតប្រាកដមែនខ្ញុំនឹងអានខនេះម្ដងទៀតប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេត្បិតទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយដោយដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលទុកចូលមកមើលកន្លែងដែលទ្រង់បានទុំចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានថាតាមខ្ញុំត្បិតទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយអាមែននេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបានប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាត្បិតព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គមិនគង់នៅក្នុងភ្នូររបស់ទ្រង់នោះទេពីព្រោះដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយ
ភ្នោរបស់ព្រះអង្គគឺมันបានមានព្រះសពរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះឡើយបាទភ្នោរបស់ព្រះអង្គគឺទទេអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅពិតប្រាកដមែនឥឡូវនេះនៅចុងខព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលមកមើលកន្លែងដែលទ្រង់បានទុំចោះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលរឿងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រហែលជា4នាទីជាងជាមួយគ្នានៅព្រឹកព្រលឹមនៃថ្ងៃអាទិត្យពួកគេបានយកគ្រឿងក្រអូបដែលគេបានរៀបចំហើយនោះទៅឯភ្នោគេបានឃើញថ្មរមៀលចេញពីមាត់ភ្នោប៉ុន្តែពេលដែលគេចូលទៅគេពុំឃើញសពព្រះយេស៊ូវឡើយហេតុអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គនៅទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មិននៅទីនេះទេទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយចូលនឹកចាំការទ្រង់មានបន្ទូលនៅស្រុកកាលីលេថាកូនមនុស្សត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងដៃមនុស្សដែលមានបាបទ្រង់ត្រូវគេឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញបានរបៀបចាញ់យើងចូលទៅស្រាប់តែសពព្រះអម្ចាស់ទៅណាបាត់ថាម៉េចអត់ឃើញសពព្រះអង្គទេហើយមាន2អ្នកលេចមកឲ្យយើងទេវតានោះភ្លឺដូចថ្ងៃហើយនិយាយមកថាហេតុអីបានមករកព្រះរស់នៅទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះពិតណាស់ជឿយើងចោចូលជឿយើងចោយើងបានឃើញមែនទៅមើលខ្លួនឯងចុះភ្នោនៅទទេព្រះអម្ចាស់យើងទៅណាបាត់ហើយពេត្រុសត្រូវជឿពួកយើងចោះព្រះយេស៊ូវបានលេចមកឲ្យសិស្សទ្រង់2នាក់ឃើញគេក៏មកប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀតដោយអំណរព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញមែនទ្រង់បានលេចឲ្យស៊ីម៉ូនឃើញតែយើងនឹងមិនបានស្គាល់ទ្រង់ទេកាលដែលជួបតាមផ្លូវនោះតែកាលទ្រង់កាច់នំប៉័ងទើបយើងស្គាល់ទ្រង់អីមកមិនក៏ទ្រង់យើងទៅទីនោះកាសូមសេចក្តីសុខមានដល់អ្នកហេតុអ្វីបានជាវិលវល់ហើយមានមន្ទិលសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះមើលមកដៃនឹងជើងខ្ញុំចុះឲ្យបានដឹងថាគឺខ្ញុំពិតមែនចូលអ្នកពាល់ខ្ញុំមើលចុះត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដោយអ្នកបានឃើញខ្ញុំនេះទេនេះហើយគឺជាការដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកកាលខ្ញុំបាននៅជាមួយអ្នកនៅឡើយគឺថាគ្រប់សេចក្តីដែលចាញ់ទុកពីខ្ញុំក្នុងក្រឹតវិន័យលោកមូសេនិងក្នុងទំនាយពួកហោរានោះបានសម្រេចហើយមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះមេស៊ីត្រូវរងទុក្ខហើយរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3អាមែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងដែលបានដកស្រង់ចេញមកពីព្រះបន្ទូលដ៏ជាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិតប្រាកដ
មិនមែនជារឿងនិទានមិនមែនជារឿងប្រឡំលោកក៏ប៉ុន្តែគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិតគឺជាការពិតដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក៏បានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកដែរគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គពិតជាបានលះចោលនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គពិតជាបានយកនិស្ស័យជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គពិតជាបានសុគតហើយព្រះអង្គពិតជាមិនបានសុគតរហូតនោះទេព្រះអង្គពិតជាបានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូកទី15ខ3ដល់ខ6គឺជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់យើងបន្ថែមទៀតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងជាព្រះដែលយើងកំពុងតែជឿជាព្រះដែលយើងកំពុងតែដើរតាមព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរបានចែកយ៉ាងដូចនេះថាត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់បានលេចមកឲ្យគេផាសឃើញរួចដល់ពួក12នាក់ដែរក្រោយទៀតទ្រង់លេចមកឲ្យពួកបងប្អូនជាង500នាក់ឃើញតែម្ដងជាពួកអ្នកដែលមានគ្នាច្រើនរស់នៅដល់រាបដល់សពថ្ងៃនេះតែមានខ្លះបានដេកលក់ទៅហើយអាមែននេះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គដែលជាព្រះសពហត្ថីឲ្យលោកសាវកប៉ុលដែលលោកសាវកប៉ុលពីមុនធ្លាប់តែជាអ្នកដែលស្អប់ដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្លាប់តែជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នកដែលជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសាវកប៉ុលធ្លាប់តែជាអ្នកដែលចាប់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់គុកធ្លាប់តែចាប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាយដំអ្នកដែលជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្លាប់បៀតបៀនអ្នកជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់បានប្រកាសប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានសុគតដោយសារអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយសពរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោរួចក្រោយ3ថ្ងៃគឺព្រះអង្គដ៏ជាព្រះបានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គដ៏ជាព្រះបានលេចមកឲ្យគេផាសឃើញរួចដល់ពួក12នាក់ដែរក្រោយមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គដ៏ជាព្រះបានលេចមកឲ្យមនុស្សជាង500នាក់បានឃើញនៅពេលដែលទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនេះគឺជាផុសតាងដ៏ជាក់លាក់នេះគឺជាផុសតាងបន្ថែមទៀតដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាបានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញពិតប្រាកដមែនហើយដែលព្រះអង្គដែលជាព្រះមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញសបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតតែមួយបើព្រះអង្គដែលជាព្រះទ្រង់សុគតហើយព្រះអង្គមិនមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនោះទេនោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះពិតនោះទេពុកម៉ែបងប្អូននៅលើផែនដីនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយមានព្រះជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះទាំងអស់នោះគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ហើយគឺស្លាប់រហូតដូច្នេះព្រះនៅលើផែនដីនេះមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះពិតគឺមានតែមួយអង្គនោះទេគឺព្រះអង្គមានព្រះនាមថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គដូចជាព្រះបានសុគតហើយព្រះអង្គមិនសុគតរហូតនោះទេគឺព្រះអង្គបានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី1ខទី4ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះបានសម្ដែងមកច្បាស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតទាំងមានព្រះចេស្តាផងដោយទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអាមែនខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានបញ្ជាក់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធ
នោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជឿយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះពិតទាំងមានព្រះជាស្ដាផងព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដ៏ពិតព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចជាស្ដាពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះនៅចុងខព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដោយសារទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបាទដោយសារតែព្រះអង្គបានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនេះហើយទើបបានជាបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ពិតហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចជាស្ដាយើងទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែជឿលើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដែលជឿលើព្រះដែលស្លាប់នោះទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលជឿលើព្រះដ៏មានអំណាចមិនមែនជាអ្នកដែលជឿលើព្រះដែលអត់អំណាចអសមត្ថភាពធ្វើអីមិនកើតនោះឡើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានព្រះដ៏អស្ចារ្យគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គតែងតែជួយយើងព្រះអង្គតែងតែការពារយើងដោយសារទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នារំលឹកអំពីថ្ងៃដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញខ្ញុំមាន5ចំណុចដើម្បីលើកមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទទួលបាននូវការកំសាន្តចិត្តទទួលបាននូវក្តីអំណរទទួលបាននូវក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះផងដែរចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងនៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារតែព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដូច្នេះយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គយើងដែលដើរតាមព្រះអង្គយើងមិនមែនមានសេចក្តីសង្ឃឹមតែស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ពីព្រោះដោយសារព្រះរបស់យើងទ្រង់រស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូកទី1ខ3បានប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារតែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅចំពោះព្រះអង្គពីព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តនោះឡើយសូមកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនោះឡើយពីព្រោះយើងមានព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែងតែគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចំណុចទី2ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ខ្ញុំបានរួចពីអំពើបាបប្រសិនបើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសុគតហើយព្រះអង្គដ៏ជាព្រះអត់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកកំពុងតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរួចពីអំពើបាបនោះឡើយពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គអត់អាចជួយយើងបាននោះទេពីព្រោះដោយសារតែព្រះអង្គសុគតហើយព្រះអង្គអត់រស់ពីសុគតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដ៏ជាព្រះអាចជួយយើងអាចសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារតែព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី8ខទី1ដល់ខទី2ជាមួយខ្ញុំហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយអាមែនហេតុនោះនៅជាន់នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចមានន័យថាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គអ្នកដែលទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថានោះគ្មានទោសសោះត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះឯងគឺបានប្រោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាប
តាមរយៈការដែលទ្រង់សុគតនិងតាមរយៈការដែលទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គមានជ័យជំនះលើអំពើបាបហើយព្រះអង្គមានជ័យជំនះលើអរិយសត្តាំងនៅពេលដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅថ្ងៃសុក្រខ្ញុំជឿជាក់ថាអរិយសត្តាំងវាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសុគតហើយថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយអរិយសត្តាំងគឺវាអត់សប្បាយចិត្តនោះទេពីព្រោះដោយសារតែវាចាញ់ដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដ៏មានជ័យជំនះព្រះអង្គមានជ័យជំនះលើអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនឈ្នះព្រះអង្គដែរដូច្នេះចូលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលជឿដល់ទ្រង់ចោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបហើយតាមរយៈការដែលទ្រង់សុគតហើយតាមរយៈការដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយកាលណាដែលយើងរួចពីអំពើបាបនោះមានន័យថាយើងរួចផុតពីបឹងភ្លើងហើយយើងនឹងទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូកទី7ខទី25ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឲ្យព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេខនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំប៉ះពាល់ចិត្តហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ខព្រះគម្ពីរនេះខ្លាំងមែនទែនព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះរបស់យើងអាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលខព្រះគម្ពីរបានប្រាប់អំពីលក្ខខណ្ឌព្រះអង្គអាចនឹងជួយដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺទាល់តែចូលទៅឲ្យព្រះទាល់តែជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបអាចឲ្យទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែចូលមកឲ្យទ្រង់តែងតែជឿដល់ព្រះអង្គនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដរាបតទៅកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបោះបង់ជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំជឿព្រះត្រូវហើយព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏ពិតព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏មានអំណាចជាស្ដាព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានហើយនៅចុងខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់នៅជាដរាបព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់នៅជានិច្ចទើបបានជាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គតែងតែជួយអង្វរជំនួសយើងគឺព្រះអង្គដ៏ជាព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាគឺព្រះអង្គកំពុងតែអធិដ្ឋានទូលអង្វរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងថាយើងតែងតែមានព្រះរបស់យើងគង់នៅជាមួយយើងហើយតែងតែចាំជួយយើងចាំអធិដ្ឋានទូលអង្វរដល់យើងទាំងអស់គ្នាជានិច្ចនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ជាសេចក្តីពិតអញ្ចឹងចំណុចទី1ដោយសារតែព្រះអង្គដែលជាព្រះទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់យើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ចំណុចទី2ដោយសារព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់យើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបឥឡូវនេះបន្តទៀតចំណុចទី3ដោយសារទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ខ្ញុំក៏នឹងរស់ដូចជាទ្រង់ដែរដោយសារព្រះរបស់យើងមានប្រជញ្ញរស់ដូច្នេះយើងក៏នឹងរស់ដូចជាព្រះអង្គដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ14ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានអានជាមួយខ្ញុំព្រះទ្រង់បានទាំងប្រោសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់អាមែនដោយសារទ្រង់រស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏រស់ដែរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ជាសេចក្តីពិតបានប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដរាបដល់អស់កលជានិច្ចនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី11ខទី25បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរ
អាមែននេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ម៉ារីហើយនិងម៉ាថាដែលជាបងរបស់ឡាសាគឺព្រះអង្គដែលជាព្រះបានប្រោសឲ្យលោកឡាសាបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយនៅទីនេះក៏ព្រះអង្គដែលជាព្រះបានប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គហើយទោះបើស្លាប់គង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរដោយសារតែព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់យើងក៏នឹងរស់ដូចជាព្រះអង្គដែរចំណុចទី4ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដោយសារទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ខ្ញុំមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយរៀងរាល់ថ្ងៃដរាបដល់បំផុតកលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដែលនៅម្នាក់ឯងនោះឡើយពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះដោយសារព្រះរបស់យើងតែងតែគង់នៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គមិនមែនគង់នៅជាមួយយើងត្រឹមតែថ្ងៃនេះត្រឹមតែថ្ងៃស្អែកឬមួយខែទៀត2ខែទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលជាព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់អាទិត្យគ្រប់ឆ្នាំហើយដរាបដល់បំផុតកលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី28គឺជាជំពូកចុងក្រោយនៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយហើយក៏ជាខចុងក្រោយនៃជំពូកទី28គឺខទី19និងខទី20បានចែងយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅចុងខជាមួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងថាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលអាមែននេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានព្រះបន្ទូលសន្យានៅពេលដែលព្រះអង្គដែលជាព្រះបានសុគតហើយមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅដល់ពុទ្ធសាវករបស់ព្រះអង្គហើយក៏ប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចេញទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់បងប្អូនដទៃទៀតឲ្យពួកគេបានទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យគេដោយនៅព្រះនាមព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយចុងខព្រះអង្គដែលជាព្រះមិនឲ្យយើងទៅម្នាក់ឯងនោះឡើយគឺព្រះអង្គដែលជាព្រះនឹងទៅជាមួយយើងព្រះអង្គដែលជាព្រះមិនឲ្យយើងឯកានៅឡើយព្រះអង្គនឹងទៅតាមយើងព្រះអង្គនឹងនៅជាមួយយើងតាមចាំជួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាជានិច្ចហើយមិនមែនជួយតាមមួយផ្លែតមិនមែនគង់នៅតាមមួយផ្លែតក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់រាបដល់បំផុតកលអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំយ៉ាងច្បាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនដែលនៅម្នាក់ឯងឡើយពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនជឿលើព្រះដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គតែងតែមានប្រជញ្ញគង់នៅហើយគង់នៅជាមួយយើងជាដរាបផងដែរចំណុចទី5ចុងក្រោយដោយសារទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ខ្ញុំមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារតែព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគឺមានជីវិតអស់កលជានិច្ចមិនមែននៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅឯនគរស្ថានសួគ៌សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមដាក់ជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គនោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនខកចិត្តឡើយពីព្រោះដោយសារព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ13ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយអាមែននេះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ជាសេចក្តីពិតដែលបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយ
នេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿនិងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជឿលើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដើរតាមព្រះអង្គមានជំនឿរឹងមាំលើព្រះអង្គនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាច់ចេញពីព្រះអង្គនោះឡើយពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជឿលើព្រះដ៏ពិតតែមួយបានជឿលើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅដោយដាក់សេចក្តីជំនឿដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅចំពោះព្រះអង្គជាដរាបតទៅផងដែរសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ